واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو مصائب کے ساتھ، مسائل کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ اور راحتوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے حالات آتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کبھی کسی ایک حالت کے اوپر نہیں رہتا۔ زندگی کے اندر کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی راحت ہے تو کبھی بے سکونی ہے، کبھی خوشحالی ہے تو کبھی تنگ دستی ہے، کبھی آسانی ہے تو کبھی تنگی ہے۔ ہر قسم کے حالات ایک انسان کی زندگی کے اندر چلتے رہتے ہیں۔ عقل مند ترین انسان اور خوش قسمت ترین انسان وہ ہوتا ہے جو ہر طرح کے حالات میں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا چلا جائے، اور جو انسان حالات کی رو میں بہتا چلا جائے تو ایسا شخص دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے اور کل بروز محشر بھی پریشان ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم خوشی کے اندر کیا ہے، اللہ کے حکم پریشانی کے اندر کیا ہے، اللہ کے احکامات ہماری زندگی میں سہولت اور آسانی کے وقت کیا ہے، اللہ کے احکامات ہماری زندگی میں تنگی کے وقت کیا ہے، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ جب میرے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے، مشکلات میری زندگی میں آئی ہوں گی، پریشانیاں میری زندگی میں آئی ہوں گی، اس وقت میرا دین کیا کہتا ہے، میرا رب کیا کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ انسان کو وہ مشکل جھیلنا اور مشکل کو سہنا، وہ مشکل کو برداشت کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور جب انسان کو خوشی ملی ہوئی ہو اور پتہ چلے کہ اس خوشی کے وقت میں میرا رب مجھے کیا کہتا ہے، کیا میں اپنے آپے سے باہر ہو جاؤں یا خوشی کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رہوں، تو انسان ایک حد اعتدال میں رہے گا۔ اسی کو انسان کو اللہ رب العزت کے قرآن میں حکم دیا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ رہنا ہے۔ غم کے اندر اتنا زیادہ پریشانی ہونا کہ ہر چیز کا بلیم خود کو کرنا شروع کر دے، جیسے انگریز کرتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ کبھی اگر ان کو غم پریشانی آئے، مشکلات آئے تو وہ ہر چیز کا ذمہ دار خود کو قرار دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی کی دماغ کی رگ پھٹ رہی ہے، کوئی جناب والا دماغی توازن کھو رہے، کسی کو جناب والا پاگل پن کے دورے پڑ رہے، کسی کو مرگی کے دورے پڑ رہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا ذمہ دار خود کو بنا رہے، تو یہ مسائل آتے ہیں۔ اور بسا اوقات انسان خوشی کے اندر اتنا زیادہ نکل جاتے کہ نعوذ باللہ اس کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، یا خوشی کے اندر، سہولت کے اندر اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ شریعت کی حدود کو بھی پامال کر بیٹھتا ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان دو قسم کا ہے، الایمان نصفانی، ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایمان کے دو شعبے ہیں۔ ایک شعبہ کے نصف صبر، نصف نام تو صبر ہے، اور نصف شکر، اور نصف نام کیا ہے، وہ شکر کرنے کا ہے۔ زندگی میں جب کبھی مسائل آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، ان تکلیفوں کو سہ جانا اور یہ سمجھنا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ یہ بھی تیری طرف سے ہے، یہ سارے مسائل تیری طرف سے ہے، بس میں اس پہ بھی راضی ہوں، جو تو نے کر دیا میں اس پہ صبر کر رہا ہوں۔ جب یہ بات ہوگی، بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، بڑی سے بڑی مصائب آ جائیں، بڑی سے بڑی مشکلات آ جائیں، انسان کو وہ سہنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے سبق پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، شاگردوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ کاروباری تھے، کاروبار کرتے تھے، تجارت تھی ان کی، کپڑے کا کام تھا بہت بڑا۔ ایک ملازم آیا بھاگتے ہوئے، کہتا امام صاحب وہ جو جہاز پہ آپ کا مال آ رہا تھا نا، اس زمانے میں کروڑوں کا مال جو جہاز پہ لگا ہوا تھا، اس جہاز کو آگ لگ گئی ہے، سارا کے سارا مال ضائع ہو گیا۔
मैंने फौरन कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये बात कही और फिर दोबारा अपने सबक पढ़ाने के अंदर लग गए। थोड़ी देर के बाद फिर एक आया, वही शागिर्द, वही नौकर, वही मुलाजिम, कुछ वक्फे के बाद आया, भागता हुआ और आके कहते हजरत हजरत वो इत्तला पहले वाली गलत थी, वो जो आपका तिजारती सामान आ रहा था ना, वो सारा सामान खैर आफियत के साथ अपनी जगह पे पहुंच गया है, किसी को आग नहीं लगी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इमाम साहब ने फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहा और अपने सबक पढ़ाने में फिर शुरू हो गए। अब सबक चलता गया, सबक खत्म हुआ। खत्म होने के बाद शागिर्दों ने कहा हजरत बात समझ नहीं आई है, आप सबक पढ़ा रहे थे, आपको नुकसान की खबर मिली, आपने तब भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जनाबे वाला नुकसान से बच के नफे की खबर मिल गई कि नहीं नुकसान नहीं हुआ, सारा माल खैर आफियत के साथ पहुंच गया, आपने फिर भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों बातों पे अल्हम्दुलिल्लाह समझ नहीं आया। इमाम साहब ने मुस्कुरा के फरमाया भाई इस दुनिया के अंदर कुछ भी हमारा नहीं है, नफा देने वाली जात भी अल्लाह की है, नुकसान देने वाली जात भी अल्लाह की है। जब उसने आके बताया कि आपके माल के अंदर नुकसान हो गया, सारा माल जाया हो गया, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, जो तू चाहता है वो हो गया, मैं तेरी रजा पे राजी हूं। और फिर जब उसने आके कहा ना कि नहीं माल में नुकसान नहीं हुआ, वो माल बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से पहुंच गया, मैंने फिर भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरा तो है ही कुछ नहीं, तूने उसको नुकसान पे बचा लिया, मेरे लिए उसको बेहतर समझा, मैं इस पे भी तेरा शुक्र अदा करता हूं। तो इंसान जब इस कैफियत में पहुंच जाए कि इंसान को तकलीफ पे आने वाला सबर वो भी रब की रजा के लिए हो, और जनाबे वाला नेमत के ऊपर मिलने वाला राहत उस पर भी शुक्र करे, तो मेरा रब दोनों चीजों के हुक्म कुरान पाक में बयान फरमाते हैं। आने वाली तकलीफ को तुमने सह लिया, सबर करने वाले बन गए, अल्लाह फरमाता तुम्हें अजर में क्या दूंगा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। कल बरोगे महशर सबसे बड़ी बात यह होगी जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा ना, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब बाप बेटे का, बेटा बाप का नहीं होगा, जब माँ बेटी की और बेटी माँ की नहीं होगी, जब भाई भाई को नहीं पूछ रहा होगा, उस वक्त इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं रब सबर करने वालों के साथ होऊंगा। अल्लाह फरमाते जन्नत के अंदर एक दरवाजा होगा जिसके अंदर बाकायदा तौर पे एक फरिश्ता खड़ा होगा और अल्लाह की जानिब से हुक्म करके कहेगा, उस वक्त जब लोग साए की तलाश में फिर रहे होंगे, उस वक्त आवाज लगेगी ऐन साबिरून, सबर करने वाले कहां हैं, जहां भी है सबर करने वाले सब इकट्ठे हो जाओ, मेरा अल्लाह आपको बगैर हिसाबो किताब के जन्नत के अंदर दाखिल फरमा रहे हैं। अच्छा दुनिया के अंदर मुश्किलात क्या होती हैं, सेहत के अंदर कमी आ जाना, माल के अंदर कमी आ जाना, सेहत के अंदर कमी किसी किसी को आती है, अक्सरियत माल के रोने रो रहे होते, मैं गरीब हाँ जी, मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, सबको खावन का कुछ नहीं जी, सबको ये चीजें, इस पे भी आप ये मत समझे। अच्छा बसा औकात लोग नाशुक्री के जुमले बोल देते हैं, अल्लाह को देख यार जिन्ना को लोड़ है उन्ना को देंदा नहीं, नाउज़ बिल्लाह, नकले कुफ्र कुफ्र, जिन्ना को लोड़ कोई नहीं तो उन्ना को दित्ती आंद है, ऐसे जुमले सुनने के लिए आते। मेरे छी बच्चे इन खावन दे दाने कोई नहीं, इंदा देख यार हिक्के पुत्र तल्ला को दित्ती आंद है, ऐसे जो है कुफरिया जुमले हैं, कुफरिया। देखिए ना, आप यकीन करें मेरा रब जानते हैं किसको किस जगह पे रखना है, मेरे अल्लाह को पता है कि इसके पलड़े में पैसे ज्यादा जाएंगे फिर भी एतदाल में रहेगा, और इसके पलड़े में एक दिन दिहाड़ी डबल लग गई ना, ये अगले दिन कहता आज भी छुट्टी है, दिहाड़ी लगी खड़ी है। ऐसा अल्लाह 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 समझते किसको कितने पानी में रखना है। और फिर अगली बात मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर माल का कम मिलना, यह कल खुदा की कसम मेरे रब के नजदीक कुर्ब के हासिल होने का जरिया बनेगा। मेरे आका की एक हदीस मुबारक है जिसका मफहूम है, कल बरोज़े महशर गुरबा, गरीब आदमी जिसने जिंदगी गुर्बत के अंदर गुजारी, ऐसा गरीब आदमी अमीरों से 500 साल पहले जन्नत के अंदर दाखिल होगा। एक दिन उस वक्त का कितना बड़ा होगा, एक दिन 50,000 साल दुनिया के बराबर है। उस दिन 500 साल पे वजह गरीब दे कोल माल कोई नहीं तो हिसाब नहीं देवना, और अमीर अपने हिसाब में फंसा खड़ा होगा, वो हिसाबों किताब में फंसा करे, और ये गरीब बगैर बगैर हिसाब तो है ही कोई नहीं, भागा जा रहे। 500 साल पहले एक हदीस मुबारक में आता, जो बंदा अपनी कम माल के ऊपर राजी हो गया, कम
तमाम माल के अल्लाह तेरा शुक्र है, रूखी मिल रही है, सूखी मिल रही है, जैसी मिल रही है, मैं राजी हूं। रजीना किस्मत जब्बार रफी, अल्लाह बस मैं राजी हूं, जो कुछ तूने दिया मैं उस पर राजी हूं। फिर मैं जो राजी हो गया ना, कल जब बरोज़ महशर मेरे अल्लाह के सामने इसका हिसाब किताब होगा ना, इसके नाम आमाल में अगर थोड़ी सी नेकियां भी होंगी, मेरा मुखातब करके कहेगा, ऐ मेरा बंदा, दुनिया के अंदर तू मेरी जानिब से कम माल पे राजी हो गया था, आज मैं रब तेरे कम अमाल पे राजी हो रहा हूं, जा तेरे लिए मगफिरत का ऐलान कर रहा हूं, जन्नत के अंदर चला जा। एक बुजुर्ग है, वो फरमाते थे, कितनी बड़ी बात मैंने आज पढ़ी है, अब यकीन करें मैं पढ़ के ना से दिल बाग बाग हो गया, मैंने कहा जुमे पे लाजमी सुनाऊंगा। एक बुजुर्ग है, फरमाता कभी ऐसा होते, अगर कोई गरीब आदमी अपने बच्चे के लिए कोई चीज खरीदना चाह रहे और उसकी जेब के अंदर पैसे नहीं थे, बच्चे ने फरमाइश की कि मैं फला चीज लेना चाह रहा हूं और इसके बेचारे के पास पैसे नहीं थे, इसने बच्चे की ख्वाहिश को देख के एक ठंडी आ भरी, हाँ मेरा पुत्र हाले गुंजाइश कोई नहीं, बात किसे ले घिंडे सा, एक ठंडी आह भरी। फरमाया कि इस ठंडी आह भरना बर्दाश्त करने पे मेरा अल्लाह इसको इतना अजर देगा कि अमीरों के सैकड़ों साल की इबादत भी इसके बराबर नहीं हो सकती। इसलिए ये मत समझा करो कि हम गरीब हैं, नहीं, हम यहां पे गरीब हैं, कल बरोज़ महशर मेरे रब ने हमारे लिए बड़ा कुछ रखा है। और इससे बड़ी क्या बात होगी कि अमीर फंसा हिसाब के अंदर और मैं और आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। वो है ना, बादशाह ने ऐलान किया, मैंने कितनी मरतबा वाकया सुनाया, एक बादशाह ने ऐलान किया, कोई बंदा मुझे बता दे, मेरी कब्र बनाई जाए, मेरी कब्र में कोई एक रात गुजार के दिखा दे, अगर किसी ने मेरी कब्र में एक रात गुजार ली ना, वह सुबह मुझे मेरी कब्र के हालात बताए, मैं उसको अपनी आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा। बड़े बड़े लोग हैं, रात का वक्त जब होता है ना, कब्र की देखते, अंधेरा देखते और जनाबे वाला कब्र को देख के, कब्रिस्तान को देख के भाग जाते। एक बंदा भट्ठे पे मजदूरी करने वाला मजदूर, जिसकी टोटल कायनात एक गधा था, सिर्फ एक गधा, वो सारा दिन उसी गधे के साथ मिलता, काम करता, रात को जो दिन में जो पैसे होते आधों से खुद खाना खाता, आधे से अपने गधे को चारा लेके देता। इसके दिमाग में आया, और उन्हें तंग लगे है तो कोई शय कोई नहीं, चलो हिक रात ओखे सोखे टपा दिन बस हिक्के गए, एक ही रात तो है, कब्र में गुजार लेंगे, सवेरे ऐसी ऐश होसी, पैसा ही पैसा, अद्धी सल्तनत द मालिको सा। बादशाह सलामत ने जनाबे वाला कब्र तैयार करवाई, कब्र तैयार करके इसने कहा जी मैं रात गुजारूंगा। बादशाह ने ठीक है जी कोई बात नहीं है, एक रात बाकायदा पूरी कब्र की तैयारी करके इसको कब्र के अंदर लिटा दिया गया, कब्र को बंद कर दिया गया। सारी रात बादशाह सलामत भी इंतजार के अंदर है, कौम भी इंतजार के अंदर है, सुबह जब होगी तो देखेंगे कि हजरत गधे वाले क्या करते हैं। सुबह जब हुई तो जनाबे वाला कब्र जैसे खोली गई, देखो उसकी आंखें सुर्ख हुई पड़ी हैं, रो रो के चेहरा सूजा पड़ा है, इसने कब्र से निकलो और उल्टी लगा दी, भागना शुरू कर दिया। अब ये जैसे भाग रहा, बादशाह और वजीर इसके पीछे खाड़े सही, सबर कर, रात तो हुए जेडी गुजार छोड़ी है, आ मरे अपनी अद्धी सल्तनत का गिनवाज, आधी सल्तनत तो अपनी ले ले। एक कहता बादशाह सलामत, मैं को नहीं चाहिए, तू रख, मैं लेना। भाई क्यों भाई, शर्त तो थी रात गुजारना, तूने रात तो नहीं गुजार, अब रात गुजारनी, तूने अपना इनाम तो ले जा। उसने कहा बादशाह सलामत खुदा दवाज कही, मैं को कोई शय नहीं चाहिए, वजह तो बता दे। अच्छा चल तू बादशाह तू न ले, तू ये तो बता भाई कब्र में हुआ क्या। उसने कहा बादशाह सलामत होना क्या था, आपने कब्र बंद की, कब्र बंद करने के थोड़ी देर के बाद मुनकिर नकीर आ गए, एक पोला चाय वदाई तो एक लित्थर चाय वदाई, मुझे आके पूछ रहे हैं हाँ भाई बता मन रब्बू का, मैं जवाब दे छोड़ा, मां दीनु का मैंने जवाब दे दिया, मन नबी का जवाब दे दिया। उसने कहा हाँ हूं बकिया हिसाब शुरू करूं, मैंने कहा खुशी खुशी हाँ कर, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मैं क्या हिसाब दूंगा। उसने कहा ना बड़ा हिसाब किताब तेरे, क्या हिसाब है, एड सा खरका जो चाहिए वदा है, फला दिहाड़े को प्यास लगी खड़ी है तो पानी क्यों नहीं पिवाया, बस पानी का टाइम था, उसको प्यास की पानी की जरूरत थी, तूने टाइम पे उसको पानी क्यों नहीं पिलाया, और जिनाबे वाला तूने उसके ऊपर वजन लाद के रखा, तेरी ठुकाई शुरू की। फिर दूसरे ने कहा हाँ फला दिन तू रोजाना फॉर एग्जाम्पल 2 बजे उसको चारा देता था, एक दिन तू फला काम में बिजी हो गया, तूने 2 बजे की बजाय उसको 4 बजे चारा दिया घास, ये तो तूने 2 घंटे उसको इंतजार करवाया, ये क्यों, इसका हिसाब दे बस।
پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے پوچھا ہاں بھائی تیرا گدھا تو اتنے کلو وزن اٹھا سکتا تھا، تو نے دہاڑی کے چکر میں اضافی وزن اس کے اوپر کیوں لادا؟ بادشاہ سلامت قسم خدا دی پوری رات ہی مہک کھرکے دا حساب نہیں دے سکا، تیری سلطنت دا حساب کی نہیں دے سکا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ میں مزاحیہ انداز میں سمجھا رہا ہوں نا، تو بات سمجھنے کی ہے، وہ حقیقت ہے۔ مت پریشان ہوا کرو کہ میں غریب ہوں، فلاں امیر ہے، میرے گھر چھوٹے تو انہوں گھر بڑے، میرا دروازہ چھوٹے تو ادھر دروازہ بڑے۔ مت پریشان ہو، جس حال میں رب نے رکھا اسی حال کے اندر خوش رہے۔ ہمارے استاد جی اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ استاد محترم مولانا ارشاد احمد صاحب دارالعلوم عیدگاہ کبیر والے کے ثابت موت میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ خواجہ حسن مجذوب ایک بزرگ تھے بہت بڑے، بارش آ رہی ہے، سیلاب کا خدشہ ہے۔ کسی نے ان کو بتایا حضرت دعا فرمائے، دعا فرمائے۔ کسی کو دعا، بارش آ رہی ہے، سیلاب کا خدشہ ہے، ادھر پانی نہ آ جائے، آپ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو روک دے، بارش کو روک دے، سیلاب کو روک دے۔ کہا کدھر سے پانی آنے کا خدشہ ہے؟ ادھر سے۔ کسی اٹھائی، ادھر سے مٹی کھرچنا شروع کر دی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت ہم کہہ رہے ہیں آپ کیا کریں؟ بارش کے رکنے کی دعا کریں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ مزید کھدائی کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا۔ کہا بھئی میں تو رستہ بنا رہا ہوں پانی کا، حضرت ہم کہہ رہے ہیں سیلاب رک جائے، آپ رستہ بنا رہے ہیں پانی کا، کیوں؟ کہا تمہیں نہیں پتا میں نے اس کے ساتھ یاری لگائی ہے، اور جب یاری لگائی جاتی ہے نا پھر اسی کی مرضی پہ چلا جاتا ہے۔ اگر اسے منظور ہے ہمیں سیلاب کے اندر لے کے جانا، تو پھر جدھر مولا ادھر شاہ دولا، ان کا لقب تھا شاہ دولا، جدھر مولا ادھر شاہ دو، وہ اگر چاہتا ہے ہم اس کی مشیت کا مقابلہ کیوں کریں؟ تو میرے دوستو اصل بات یہ، اس نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں رہنے پہ خوش رہنا سیکھے۔ اگر اس پہ سیکھ لیا تو اللہ کی قسم خدا کی قسم زندگی خوشحال ہو جائے، زندگی سے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ میرے رب کی رحمتیں ہر ایک کے اوپر بے شمار ہیں، بے انتہا ہیں، بے شمار رحمتیں ہونے کے باوجود ایک پریشانی زندگی پہ آ جائے نا، ہم ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، ہم ساری سہولتوں کو بھول جاتے ہیں، ہم سارے انعامات کو ایک دن نزلہ ٹائٹ ہو جائے نا، او یار مر گیا یار، تھک گیا یار، ہاں یار، اسی دن ہماری ہائے ہائے ہو جاتی ہے۔ وہ سینکڑوں انعامات میرے رب نے دیے، وہ سارے انعامات ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنی ذات کا دھیان اور یقین نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حال پہ خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔